الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركوا بالقرآن فإنه كلام الله وقد خرج منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور انتہائی قابل قدر دوستوں، رمضان المبارک کی بابرکت رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، ختم قرآن کا موقع بھی ہے، رمضان المبارک کی رات بھی ہے. کئی فضیلتیں اس رات کو حاصل ہیں اور اللہ کرے جیسے کہ ہمارے بزرگوں کا وجدان ہوتا تھا کہ اگر آخری عشرے میں رات اور شب جمعہ جمع ہو جائے تو وہ شب قدر ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہوتے تھے. تو اس رات کے اندر حق تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے، تو اس رات کے حوالے سے اور اس ختم قرآن کی تقریب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی تکمیل نماز تراویح کے اندر اللہ نے توفیق دی، آپ حضرات نے قرآن کریم کو نماز تراویح میں سنا. یہ اللہ کا خاص انعام ہے، جس کو اپنی بارگاہ میں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو اپنے قرآن کی خدمت، قرآن کے سننے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی کتاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کتاب اور کلام میں فرق ہوتا ہے. کتاب تو بعض اوقات کسی مصنف نے کہ دل میں جو بات آئی اس نے لکھ دی، ہو سکتا ہے اس پر اس نے زبان بھی ہلائی ہو نہ ہلائی ہو. لیکن کلام وہ ہوتا ہے جو متکلم کی ضمیر اور متکلم کے اندر سے نکلے. متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو. جس بولنے والے کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس بولنے والے کا کلام کہلاتی ہے. اور اس قرآن کریم کو اللہ کے نبی نے کتاب اللہ نہیں کہا، کلام اللہ کہا ہے. فرمایا لوگوں تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ وقد خرج منہ. لوگوں اس قرآن سے برکتیں حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وقد خرج منہ، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہے. واللہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی. اللہ کی ذات ہی نور ہے. تو جس کی ذات نور ہو تو اس کا کلام بھی نور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ بھی نور، اللہ کا کلام بھی نور. وقد خرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. تو جو لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے وہ بھی اس کے نور سے منور ہو جائیں گے. جو اس قرآن کو سنیں گے ان کو بھی اس نور سے حظ وافر حصہ وافرہ ملے گا. جو اس قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں گے، تعلق جوڑیں گے، ان کو بھی اس کی نورانیت اور حلاوت محسوس ہوگی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہو جی، وہ بعض اوقات اس کی زبان پر کوئی عربی کے جملے ہوں،
اور عربی کے زبان کے جملے اس سے نکلیں اور عام آدمی اس کو پتا نہ ہو کہ یہ عربی قرآن ہے یا غیر قرآن ہے جی. لیکن فرمایا جو وجدان والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جب قرآن کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں اس کا نور اتنا لمبے کو وہ مبالغہ کر کے کہتے تھے اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے. جب حدیث کے کلمات پڑھتا ہے تو اس کا نور بھی بہت لمبا ہوتا ہے لیکن آسمانوں سے نیچے نیچے رہ جاتا ہے. لیکن جب عام لوگوں کا کلام ہوتا ہے وہ بعض اوقات جیسا کلام ہو اس کے درجے کا نور اس کا صادر ہوا کرتا ہے جی. تو فرمایا اللہ کا کلام ہے، اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے جی. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تبرکو، اس سے برکت حاصل کرو، وَأَدُّوا حُقُوقَهُ، اور اس کے حقوق کو ادا کرو جی. اس کے حقوق کو ادا کرو. کسی نے عرض کیا اس کے حقوق کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن کے 5 حق ہیں. سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے کہ جو قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ قرآن پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے منزل من السماء ہونے میں، اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہونے میں لا ریب فیہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آیتیں بھی محفوظ، اس کے رکوع بھی محفوظ، اس کے پارے بھی محفوظ، اس کی صورتیں بھی محفوظ، اس کی حرکات بھی محفوظ، اس کے جزم سکون بھی محفوظ، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے حروف بھی محفوظ، اس کے نقوش بھی محفوظ ہیں جی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کی محفوظ نہ ہو. بلکہ تھوڑا سا آگے چلیں، قرآن کے الفاظ تو الفاظ، قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں جی ہاں. اس قرآن کے بارے میں کوئی آدمی اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. فرمایا حضور فرما گئے من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطا، جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے زنی کی اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر یوں ہے، فرمایا اس نے بہت بڑی خطا کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا ترجمان اس دھرتی پر جناب محمد رسول اللہ ہیں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی جو ترجمانی، اللہ پاک کی جو ترجمانی کی ہے وہ حضرات صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچ چکی ہے جی. اب آج اگر کوئی نئی راہ نکالنا چاہے اور نئے نئے خطوط نکالنا چاہے، نئے نئے راستے اور تگ و تاز تلاش کرنا چاہے اور کہنا شروع کر دے کہ جناب قرآن آج سائنس کے ترازو میں قرآن کو تولو، میرے دوست یہ پیمانہ ہی غلط ہے. تمہاری سائنس جائے بہاڑ میں جی، قرآن کے ترازو میں تو سائنس تولی جا سکتی ہے لیکن سائنس کے ترازو میں قرآن نہیں تولا جا سکتا. سائنسدان تو خطا کھاتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. ایک دور تھا کہ سائنسدان کہا کرتے تھے یہ زمین مسطح ہے، ہموار ہے جناب، اور اس وقت کہتے تھے جناب اس زمین کو گول کہنا غلط ہے. پھر ایک انہی سائنسدانوں کو کیا ہوا، کہنے لگے زمین مدور ہے، گول ہے جناب، اس کو مسطح کہنا غلط ہے جی. اب ظاہر ہے روزانہ ان کی تحقیقیں تبدیل ہوتی ہیں جی. تو فرمایا لیکن قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے جہاں تمہاری سائنس کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کے کلام کی آغاز اور ابتدا ہو رہی ہوتی ہے جی ہاں. وہ امریکہ میں ایک میڈیکل ادارہ ہے، وہ اس نے تحقیق کی، وہ کہنے لگے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. یہاں لوگ جناب اینگزائٹی، ڈپریشن، پریشانی اور بہت سارے نفسیاتی مریض ہیں.
और लोगों ने, वहां के मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया कि इसका इलाज तजवीज किया जाए कि इलाज है क्या। उन्होंने मेडिसिन, महंगी से महंगी मेडिसिन तजवीज की, लेकिन नाकाम, बेसूद, कोई फायदा नहीं जी। आखिरकार उनकी एक रिसर्च कमेटी ने फैसला किया कि इसका बेहतरीन इलाज यह है कि ये जो गर्दन के पट्टे जो दिमाग से इंसानी बदन में फैल रहे हैं, इस बदन के इन रगों पर, इन पट्टों पर क्या किया जाए, अच्छी तरह पानी की मसाज की जाए जी। सुबह शाम पानी लगा लेकर ऐसे गर्दन पर मल लिया जाए। अब उसी जो उनका मेडिकल बोर्ड था, उसका जो सरबराह है वो किसी जगह बैठा, वहां पर कोई मुसलमान लोग गए, नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी, जनाब पार्क थी, बाकी सारे अपने लोग खेल रहे थे, और वो जो मेडिकल बोर्ड का सरबराह था वो वहां बैठा है और वो देख रहा है मुसलमानों को कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। वो तेजी से पानी की टूटी की तरफ गए, कोई हाथ धो रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई पांव धो रहा है, सारे काम उन्होंने किए, लेकिन हर एक के अंदर एक कदर मुश्तरक है। जब कोई आदमी सर का मसा करता है तो मसा करने के बाद यूं अपने पांव, गीले हाथ इधर भी मार रहा है, इधर भी मार रहा है। अब वो बड़ी तहकीक से देख रहा है इनको कि भाई इनको क्या हुआ है। अब जब नमाज से फारिग हुए, उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम मुसलमान। तुम क्या कर रहे थे। ये कहा हमने नमाज पढ़ी है। कहा नहीं नहीं नहीं, नमाज की बात नहीं कर रहा, वो तो उठक बैठक तुम कर रहे थे, वो तो मैं समझ रहा था शायद एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन उससे पहले जो पानी, तुम पानी के साथ हैंड वॉश कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम नमाज पढ़नी हो तो नमाज से पहले वुजू करो। उन्होंने कहा चलो वुजू तो समझ में आ गया, तुमने हाथ धो लिए, तुमने मुंह धो लिए, तुमने बाजू धो लिए, तुमने जनाब सर पे हाथ फेर लिया, तुमने पांव धो लिए, लेकिन हर आदमी ये गर्दन पे यूं क्या कर रहा था। उन्होंने कहा ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। प्यारे नबी ने फरमाया जो आदमी नमाज पढ़े वो वुजू करे तो वुजू के अंदर जहां पर वो बाकी 4 फराइज को पूरा करे, वहां पर कुछ मैं सुन्नतें दे रहा हूं। उन सुन्नतों में से कान का मसा है, उन सुन्नतों में से जनाब गर्दन का मसा है, उन सुन्नतों में से सारे आज़ा को 3-3 मरतबा धोना है, उन्हीं सुन्नतों में से पूरे सर का मसा करना है, उन्हीं सुन्नतों में से दाएं तरफ से इब्तिदा करना है, उन्हीं सुन्नतों में से गर्दन पर ये गीला हाथ फेरना है। उसने कहा वाकई ये तुम्हारे नबी ने बतलाया है। मैं कहा हाँ, हमें तो आज से सदियों पहले हमारे नबी ने बतलाया है कि जनाब ये गर्दन पर मसा किया जाए। कहा आए कहां से हो। वो कहने लगे हम पाकिस्तान से आए हैं। कहा अच्छा पाकिस्तान से। तो उसने एक सवाल किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में पागल खाने कितने हैं। अब इस सवाल का उससे कोई ताल्लुक था, लेकिन वो वुजू इन्होंने किया है और वो कहते कि तुम्हारे पाकिस्तान में पागल खाने कितने हैं। उसने कहा यार बाकी तो मुझे पता नहीं, ये सवाल ही तूने पहली मर्तबा किया है, हमें तो आज तक वहां जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है जो अब पाकिस्तान के अंदर अगर 4 बड़े बड़े सूबे हैं तो उनमें मसलन लाहौर है, एक मेंटल अस्पताल सुना है वहां है, हो सकता है शायद कराची में भी एक हो सकता है कोयटा में हो या ना हो, जनाब हो सकता है पेशावर में हो। अगर वो 20-22 करोड़ की आबादी है तो उसमें 3-4 हॉस्पिटल होंगे जो नफ्सियाती मरीजों को हैंडल करते हैं, बाकी नहीं है। तो कहते क्या मतलब। कहा कि भाई मतलब यह है कि वहां पर इतने हैं हॉस्पिटल, इससे ज्यादा नहीं। कहा क्या बात है, मरीज है ही नहीं नफ्सियाती। कहा हम तो वहां जाते हैं वो भी खाली नजर आते हैं। कहा मैं इस कैलिफोर्निया रियासत में हूं, ये अमेरिका की एक रियासत है और इसके अंदर 100 से ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल हैं जी। और उसका इलाज हम इस नफ्सियाती डिप्रेशन का इलाज तलाश कर रहे थे, लेकिन हम किसी इलाज तक नहीं पहुंचे। हमारी मेडिकल साइंस ने इस पर खूब तगोदो की और तगोदो के नतीजे में हम यहां पर पहुंचे हैं कि अगर कोई आदमी रोजाना दिन में 2-3 मरतबा गर्दन के इन पट्टों में हाथ गीला करके फेरता रहे तो वो नफ्सियाती मरीज नहीं होगा, पागल नहीं होगा। कहा तुम्हें तुम्हारी साइंस मुबारक, हमें हमारा कुरान मुबारक, हमें हमारे नबी का फरमान मुबारक।
तुम्हारी साइंस ने आज जो 14 सदियों बाद बात बतलाई है, वो हमारे पैगंबर ने हमें 14 सदियों पहले रहनुमाई फरमा दी। तो मैं अर्ज करूं, तुम्हारी साइंस के तराजू में कुरान को नहीं तोला जाएगा। कुरान के तराजू में तो साइंस को तोला जा सकता है। साइंस के किसी लफ्ज, किसी विजन, किसी नजरिए से अगर कुरान की किसी आयत की ताईद होती है तो वो कुरान का एजाज नहीं है, वो तुम्हारी साइंस की खुशकिस्मती है कि जनाब उसकी कोई बात कुरान के मुआफिक हो गई है, वरना कुरान को साइंस की ताईद और हिमायत की जरूरत नहीं है। क्यों? नबी का फरमान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी की बात और नबी की जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो नबी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कहें। नबी तो जो चाहते हैं, नबी तो जो बोलते हैं, वो अल्लाह की मंशा होती है। जी, तो मैं कुरान के हुकूक बयान कर रहा था। कुरान का पहला हक क्या है? युमिनून बिही, कुरान पर ईमान लेकर आए, पुख्ता ईमान हो। साइंस की वजह से जनाब ईमान को डामाडोल न करो। कुरान किताब हिदायत है। कुरान के एक एक मजमून के अंदर अल्लाह ने हक्कानियत के समंदर फैला रखे हैं। कुरान का जनाब आगाज, इख्तिताम, कुरान की बिदाया, कुरान की निहाया, कुरान के रुमूज व असरार, कुरान का जाहिर, कुरान का बातिन, हर एक वो अल्लाह की तरफ से जचा तुला है। इसके अंदर जर्रा बराबर भी कजी नहीं है। इन हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान कह गया है ये कुरान वो किताब है जो इंसानियत की सबसे ज्यादा दुरुस्त सिम्मत में रहनुमाई करती है। तुम्हारी साइंस तो बहका भी सकती है, भटका भी सकती है, लेकिन कुरान पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। इन हाज़िल कुरान, बेशक, यह ताकीद का कलमा है। इन्ना, यकीनन, बेशक, हाज़ल कुरान, ये कुरान, यहदी, हिदायत करता है, लिल्लती ही अक़वम, उस रास्ते की जो सबसे ज्यादा सीधा है। उस रास्ते में कभी कोई नहीं। तो इसलिए पहला कुरान का हक क्या है कि कुरान पर हम ईमान लेकर आए। मेरा कामयाबी का रास्ता और तरीक, मेरी नजात आखरत का जामिन वो दस्तूर है जो कुरान ने दिया। मुझे कामयाबी का रास्ता बताने वाली किताब वो है जो अल्लाह के पाक कलाम कुरान की सूरत में है। तो पहला कुरान का हक क्या है? कुरान पर ईमान लाया जाए। और ईमान यही नहीं कि आमनतु बिकुतुबिही, मैं अल्लाह की किताबों पर ईमान ले आया, कुरान पर ईमान ले आया, बस ये काफी है। नहीं, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपने नफा रसां तरीक और नफा रसां नफे की तरफ चलाने वाला जो मंशूर है वो कुरान है। कुरान के अलावा मुझे इज्जत नहीं मिल सकती। एक बात। दूसरा हक कुरान का, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कुरान के हुकूक अदा करने वाले वो हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक है। जी, इसको पढ़ना है हमने, इसके हुरूफ को भी पढ़ना है, इसके अल्फाज, आयात, इसकी सूरतों, इसके पारों को पढ़ना है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के जहां मकासिद बयान किए गए हैं, उन मकासिद में से फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह का नबी खुद, वो उस नबी के 4 मकसद थे आने के, उनमें से एक मकसद मेरे नबी का यह है यतलू अलैहिम आयातिही, नबी भी अल्लाह की आयतों और कुरान की आयतों की तिलावत करते थे। तो नबी के मानने वालों का भी काम यह है कि वो नबी की पैरवी करते करते इस पाक किताब की तिलावत करें। और मैं यहां पर एक बड़ी काम की बात अर्ज करने लगा हूं, अगर तवज्जो फरमाएंगे तो यकीनी तौर पर फायदा होगा।
तिलावत तो हाफिज कुरान भी करते हैं और जाहिर है चलते फिरते भी तिलावत कर लेते हैं, जुबानी तिलावत भी हो सकती है। एक आदमी जनाब उसको सूरह यासीन आती है, सूरह मुल्क आती है, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान और आखिरी पारे की सारी सूरतें आती हैं, वो कहता है जनाब चलो मैं तिलावत ही करनी है ना, चलो तिलावत में आते जाते तिलावत कर लूं जी, जुबानी तिलावत कर लूं, बहुत मुबारक है, वो भी तिलावत है। लेकिन याद रखें तिलावत का जितना फायदा कुरान करीम खोलकर, नाजरा देखकर, कुरान को देखकर पकड़कर कुरान पढ़ने का जितना फायदा है, जुबानी कुरान की तिलावत का उतना फायदा नहीं है। तवज्जो जी, कुरान करीम के अल्फाज को देखें भी, कुरान करीम के नुस्खे को पकड़ें भी, फिर कुरान के हुरूफ और अल्फाज को पढ़ें भी। उलमा ने लिखा है नाजरा पढ़ना वो जुबानी पढ़ने से अफजल है, और मैं उसकी दलील देता हूं। इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो बहुत बड़े फकीह थे, जिन्होंने कोई 16 लाख के करीब मसाइल कुरान और सुन्नत से मुदव्वर किए हैं, वो कहते हैं एक जुबानी पढ़ने वाला है, एक नाजरा पढ़ने वाला है। जुबानी पढ़ने वाले और नाजरा पढ़ने वालों में उन्होंने तवाजुन किया, फरमाया देखो जो जुबानी पढ़ने वाला है वो पढ़ने की इबादत कर रहा है, कुरान को जुबानी पढ़ना इबादत है। जिसने जुबानी पढ़ा है उसने पढ़ने की इबादत कर ली, एक इबादत की और फारिग हो गया। लेकिन जो देखकर कुरान पढ़ रहा है, तो याद रखें इब्ने आबिदीन शामी कहते हैं वो एक इबादत नहीं कर रहा, वो 3 इबादतें कर रहा है। कहते क्यों? कहते कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसको देखना भी इबादत है, कुरान वो किताब है जिसको पकड़ना भी इबादत है, कुरान वो किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है। अब कोई आदमी अगर नाजरा कुरान पढ़ता है तो वो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा जी? और इसी तरह अगर नाजरा कुरान पढ़ रहा है तो उसने कुरान करीम को अपने हाथों में नुस्खे को पकड़ा हुआ कि नहीं पकड़ा हुआ जी? और पढ़ रहा है तो पढ़ तो रहा ही। तो जाहिर है देखकर पढ़ने वाला 3 इबादतों के मजे लूट रहा है और 3 इबादतों के सवाब हासिल कर रहा है, और जुबानी पढ़ने वाला सिर्फ 1 इबादत का सवाब। अगली बात, मैं इससे अगली बात और करने लगा हूं, जो जितने फायदे, ये तो इबादत का सवाब का ताल्लुक था ना, जितने फायदे नाजरा कुरान करीम पढ़ने के हैं उतने फायदे जुबानी कुरान करीम पढ़ने के नहीं हैं। कोई आदमी मुसीबत से बचना चाहे, बीमारियों से हिफाजत चाहे, परेशानियों से नजात चाहे, घर के इख्तिलाफात से हिफाजत चाहे जी, हमा किस्म के इंतशार से महफूज होना चाहे, जादू टूने नजर आसेब सेहर किस्म के मुजी असरात से बचना चाहे, मैं आपको इंतहाई बावसूख तरीके से आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। वो अपने घर में पाबंदी से अपने घर के सारे अफराद को इस बात का पाबंद बना ले कि हम अपनी सुबह का आगाज उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक अल्लाह का कुरान खोलकर तिलावत नहीं करेंगे जी। आप रोजाना अपने घर में कुरान के खोलकर तिलावत करने को लाजिम कर लीजिए, यकीन जानिए सारी की सारी आफतों, मुसीबतों, परेशानियों, जादू टोनों और मुज़र किस्म के असरात, औलाद की नाफरमानी के जज्बात से अल्लाह हिफाजत फरमा देंगे। और मैं आपको अर्ज करूं, एक दोस्त इस हवाले से माशाल्लाह बड़े अच्छे आसूदा हाल अपने घर के हवाले से उन्होंने परेशानी जिक्र की। कहते जी 3 बच्चे हैं जी, और एक बहन है, 2 भाई हैं, और वो तीनों आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं। हम जॉब से वापस जाते हैं, बीवी अलग सर पकड़ के बैठी होती है, मैं उसके किस्से सुनता हूं तो अलग डिप्रेशन में आ जाता हूं। कभी कहता है जी, कभी कहती है आज बड़े ने छोटी को मारा है, कभी कहती है जनाब छोटी ने जनाब उससे छोटे भाई को मारा है, कभी कहते हैं वो बड़ा छोटा ने मार खाई है तो जाहिर है उसके हाथ में जनाब छुरी आ गई, उसने ऐसे पटक के मारी, उसके देखो ये हो गया। कहा रोजाना घर बाहर की टेंशनें अलग लेके आता हूं, जब घर में पहुंचता हूं तो ये टेंशनें मुझे और जनाब मेरा धूमस निकाल देती हैं।
تو मैंने उन्हें कहा कि बच्चों को कितनी कितनी उम्र के हैं? वो कहते हैं एक जी 18 साल का है, एक 16 साल का है, एक कहीं 12 साल का है जी। तो मैं तो तंग आ गया। मैंने कहा कुरान पढ़ाया उनको? कहते जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। मैंने कहा आप भी पढ़े हुए? कहते जी पढ़े हुए हैं। मैंने कहा अहलिया भी? जी। कहते हाँ अल्लाह का शुक्र है जनाब। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कुरान करीम रोजाना घर में खोलकर पढ़ा जाता है? कहते बस ना, रमजान शरीफ में तो बेगम खोलती है और पूरा कुरान पढ़ लेती है। मैंने कहा कुरान करीम सिर्फ रमजान के लिए उतरा है? जी कुरान करीम सिर्फ रमजान के लिए नहीं, ये तो कुरान शिकवे कर रहा है जी। मैं ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं जी, लेकिन अमल के हवाले से मुसलमान मेरे से बेगाने होते जा रहे हैं जी। मैंने कहा यकीन जानिए आप 1 महीने के लिए इस नुस्खे को लाजिम कर ले, घर में जनाब इस बात का एहतमाम करें, बच्चों को प्यार से समझाएं जी। और इस बात का हमारे घर की कोई एक्टिविटी सुबह के वक्त कोई नहीं होगी जब तक अल्लाह का कुरान खोलकर हम उसकी तिलावत नहीं करें जी। घर में मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, जनाब सबसे पहले मेरे दिन का आगाज अल्लाह के कुरान की तिलावत से हो। मैंने कहा जी ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा आसान है करके देखें। यकीन जाने कई महीने 1.5 महीने बाद उसकी मुलाकात हुई, कहने लगे जनाब ये तो ऐसा तीर बहदफ नुस्खा था, जादू का सा असर था। और मैंने कहा खुदा का वास्ता है ये कुरान का असर है, जादू का असर नहीं है। जादू तो कुफर है। कुरान ने कहा वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। ये यहूदी बदबख्त थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहते थे वो जादूगर हैं। हालांकि सुलेमान फसख्खरना लहु रिहा व तजरी बिअम्रिही जी, वो हवाओं को हमने सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया था और हवाएं इब्राहिम सुलेमान के हुक्म से चलती थी। और रुखान हैसु असाब, हज़रत सुलेमान जिधर चाहते हवा का रुख कर देते थे। हवा मशरिक की तरफ चल रही होती थी और इनको जरूरत होती कि नहीं जनाब मगरिब की तरफ चले, हवा को कहते नहीं इधर का रुख करके चल, हवा उधर चल पड़ती थी। कुरान ने कहा फसख्खरना लहु रिहा व तजरी बिअम्रिही, हमने हवा को सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया था और ये हवा जनाबे सुलेमान के हुक्म से चलती थी जी। तो और जाहिर जिन्नात पर भी उनकी हुकूमत थी और जिन्नात हज़रत सुलेमान के कहने के मुताबिक काम करते थे। इन यहूदियों ने बदमाशों ने मशहूर कर दिया कि जनाब हो ये सुलेमान तो जादूगर है, इसी वजह से उससे ये काम होता है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा वमा सहारा सुलेमान, सुलेमान ने जादू नहीं किया। अल्लाह ने इसकी सुलेमान की सफाई दी तो कहा वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। क्यों? ये जादू तो कुफर है। जादूगर शिरकिया कुफरिया कलिमात बोलते हैं और मनहूस किस्म के जिन्नात और शैतान उनसे खुश होते हैं, उनका वक्ती तौर पर कोई काम चला देते हैं और लोग समझते हैं वाह वाह जादूगर ने तो पटक के मारा है जनाब, हमारा मसला हल कर दिया है जी। तो ये यहूदी बदबख्त कहते थे सुलेमान जादूगर है, लेकिन कुरान ने कहा वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। ये नहीं कहा सुलेमान ने जादू नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जादू कुफर है और कुफर नबी से सादिर हो ही नहीं सकता जी। तो मैंने उनसे कहा कि दोस्त ये जादू सा असर नहीं है, ये कुरानी असर है, ये नूरानी असर है, अल्लाह के कलाम का असर है। और यकीन जानो बीमारी वाले, परेशान, मुसीबत ज़दा और घरों में नाचाकियां ना इत्तेफाकियां, घरों में रिश्तों के मसले मसाइल, रोजगार के हवाले से आज आप कुरान के साथ बारे में आज़म कर लीजिए, इंशाअल्लाह हम अपने घरों में रोजाना नाजरा कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये नहीं कहता पूरा पारा पढ़ो, आधा पारा पढ़ लो। मैं ये भी नहीं कहता आधा पारा लाजमी पढ़ो, अगर आधा पारा नहीं पढ़ सकते चौथाई पारा पढ़ लो भाई, 5 मिनट लगेंगे, 5 नहीं 7 मिनट लग जाएंगे। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता, मैं ये कह देता हूं कि जनाब 2 रुकू पढ़ लो, ये तो कम अज कम ईमान का तकाजा है ना जी। और अगर कोई आदमी 2 रुकू भी पढ़ ले ना, तो 2 रुकू रोजाना की बुनियाद पर पढ़ ले तो यकीन जाने कुरान करीम के अंदर कितने रुकू हैं? 540 रुकू हैं जी।
تو قرآن کریم کے 2 رکوع پڑھ کے اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ کا 1 مرتبہ ختم ہو جائے گا جی. تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ دوستی لگائیں. یہ تلاوت کلام پاک، اور خدا کی قسم آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ہمارے گھروں کے اندر ہر روز صبح کے وقت سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اس منحوس موبائل نے ہم سے بہت ساری چیزیں جہاں چھینی ہے نا، قرآن کی تلاوت بھی ہم سے چھین لی ہے جی. تو قرآن کے حقوق بیان کر رہا تھا. یؤمنون بہ، اس پر ایمان لائیں. یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ کریں گے. اور آگے ویتدبرونہ، اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جناب حلقہ قرآن کے دروس میں کے حلقے میں بیٹھیں، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا حق ہے قرآن کا. چوتھا حق وَيُحِلُّونَهُ حَلَالًا، اس کے حلال کو حلال جانیں. وَيُحَرِّمُونَهُ حَرَامًا، اس کے حرام کو حرام سمجھیں اور حلال کو حلال جان کر اس کو اختیار کر لیں اور حرام کو حرام سمجھ کر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جھوٹ حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے جی، یتیموں کا ظلماً مال کھانا حرام ہے. سمجھ جائیں کہ جن چیزوں کو میرے رب نے حرام کیا ہے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کروں گا جی. اور آخری چیز، پوری زندگی اس بات کا عزم کر لیں کہ جناب قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا جی. یہ 5 حق ہیں قرآن کے. اس پر پختہ ایمان ہو، اس کی تلاوت ہو، اور اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش ہو، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ کر اس کے مطابق عمل ہو، اور اس بات کا عزم ہو کہ چاہے مجھے جتنی بھی زندگی مل جائے میں قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. تو پھر بات یاد کر لیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قرآن کے ان حقوق کو ادا کرے گا اللہ پاک ان لوگوں کو بلند سے بلند تر کر دے گا. جو عزتیں قرآن کے حاملین کو ملیں گی وہ یقین جانو قرآن سے تعلق رکھ کر جو ملیں گی وہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں مل سکتی. اور آگے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور قرآن ہی کی وجہ سے اللہ بہت ساروں کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اور وہ کون ہے جی؟ جو قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن کے حلال و حرام کو جان کر اس پر کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادہ نہیں کریں گے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کو ذلیل اور پست کر دے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم جس چیز کو عزت سمجھ رہے تھے حقیقت ہے عزت اس میں نہیں ہے. عزت کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نتھی ہونے میں ہے. اپنے پاک کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنے پیارے ربا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کیجئے. اور رمضان المبارک کے اندر میں ایک بات آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، رمضان کے فضائل میرے نبی بیان کر رہے تھے اور کچھ کرنے کے کام بتا رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح، رمضان کا موقع اگر ہمیں زندگی میں ملے، ہماری زندگیوں میں رمضان آئے تو کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا 4 کام کثرت سے کرنا. کتنے کام کرنا؟ 4 کام کثرت سے کرنا. پہلا کام فرمایا اقصروا قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جو کلمہ کہنا ہے وہ کہنا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. کیا کرنا؟ کوئی مشکل ہے جناب؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی معبود نہیں. معبود ہے تو ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں.
جی تو ظاہر ہے یہ کلمہ آسان ہے کہ نہیں؟ دکان پہ جاتے، بازار جاتے، جناب گھر آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کلمہ کثرت سے کہنا ہے۔ دوسرا کام فرمایا، دوسرا کام کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، میرے ساتھ کہہ دیجئے استغفر اللہ۔ کیا معنی کیا ہے؟ معنی کا تصور کر کے، استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، اپنے ہر گناہ کو سوچ کر ایک مرتبہ کہیں تو صحیح، استغفر اللہ، مجھ سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی، اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی ہوئی، اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی، اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں، اللہ آئندہ سے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جی تو دوسرا کام کثرت سے کیا کرنا ہے؟ استغفار، اور استغفار کے لیے لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی اگر ہم کسی کو رمضان میں شب قدر کو پالیں تو میں کیا دعا کروں؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ کہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تو معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اب معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے، جی معافی مانگنے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، بڑے بھی کہیں استغفر اللہ، چھوٹے بھی کہیں استغفر اللہ، گھروں میں عورتوں سے بھی کہہ لواؤ استغفر اللہ، اپنے جوانوں سے بھی کہہ لواؤ استغفر اللہ۔ یقین جانو اس وقت امت کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ سے بغاوتیں شروع کر رکھی ہیں، اپنے ربا کو ناراض کیا ہوا ہے، ہر طرف سے جناب دکھ کی خبریں تو سننے کو ملتی ہیں، کوئی خوشی کی خبر کہیں سے سننے کو نہیں ملتی۔ وجہ میرے عمل ہیں، میرے کرتوت ہیں، میری بغاوتیں ہیں، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اس وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، پوری امت سے ناراض ہے۔ آج ہر طرف سے یہ تو کہہ رہے ہیں جناب ہائے مسلمان پٹ گئے، ہائے مسلمان پٹ گئے، لیکن جناب مسلمانوں کے اعمال تو دیکھیں، آج ہمارے بازاروں میں جھوٹ، جی ہمارے سماج کے اندر ظلم، یتیموں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، بیواؤں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، رشتوں ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، ماں باپ کے حقوق کو طلب کیا جا رہا ہے، ادنا صدیقہ واقصا ابا، دوستوں کو سینے سے لگاتے ہیں، باپ کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں۔ جی تو کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو فرمایا چار کام کثرت سے کرنے ہیں۔ ایک کام پہلا اکثر قول لا الہ الا اللہ، پہلا لا الہ الا اللہ کثرت سے، دوسرا استغفر اللہ کثرت سے، تیسرا فرمایا اللہ سے اللہ کی رضا اور جنت مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہ سے اللہ کی رضا بھی مانگو، اللہ کی جنت بھی مانگو۔ کیوں؟ مرنے کے بعد جنت کے بغیر ہمارا چارہ کار کوئی نہیں ہے، جنت نہیں ہے تو جہنم ہے، اور اللہ کی پناہ، تو اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا تیسرا کام کیا کرنا؟ اللہ کی رضا اور جنت۔ حضور دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں۔ تین کام ہو گئے، چوتھا کام فرمایا اللہ سے، اللہ کے غصے سے اور اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو۔ اعوذ بک من سخطک، اعوذ باللہ من سخطہ والنار، اے اللہ میں تیرے غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک، اعوذ بال اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والنار اور جہنم سے۔ تو یہ چار کام کریں گے نا؟ طاق رات ہے، شب جمعہ ہے، رمضان کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں، تو یہ چار کام کر لیجئے، لا الہ الا اللہ کثرت سے، استغفار کثرت سے، اللہ سے جنت مانگیے، اللہ کی جہنم سے پناہ مانگیے، اور جو لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کا عزم اور ارادہ کیجئے۔ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، جی جب تک بندوں سے معاف نہ کروا لیے جائیں۔
اللہ کریم اس بابرکت رات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ختم قرآن کے موقع پر قاری صاحب نے الحمدللہ قرآن سنایا. اللہ کریم ان کے سنانے کو قبول فرمائے, آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے, اور اس کی پوری پوری برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.